Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot. Lecture number 1. BCom same 5 students and BBA same 3 students. Saurashtra University. Unit number 3, probability. All of you know we are start unit number 2 or 3, probability. This unit you were study in standard 12 statistics subject adopted. Suppose if you adopted statistics subject in standard 12th, so this chapter you were study in standard 12. The probability chapter is very important in statistics. So all the students, you are understood this chapter very careful and very punctual about this chapter probability. In this chapter, the weightage of 15 marks in both stream BCom and BBA. In this chapter, we are cover this point. First, concept of probability. Second, mathematical and statistical definition of probability. Third, definition of different terms like that random experiment, sample space, types of events, etc. Then addition theorem, condition law and multiplication, and theorem for two events with proof, and examples means practical question. First of all, introduction. The theory of probability has its origin in the games of chance related to gambling, such as throwing a die, tossing a coin, drawing cards from a pack of 52 cards, etc. All of you know, when you throwing a die, the total result outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Tossing a coin, so outcome result is 2, head and tail. And suppose if you choose one card from 52 cards, so outcome results 52. So the probability start from here, the chance related to gambling. પ્રોબેબિલિટીની શરૂઆત ગેમ્બલિંગથી થઈ છે, જેમાં તમારે ચાન્સ લેવાનો હોય. એટલે કે જ્યારે તમે સિલેક્શન કરો છો ત્યારે તમને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ચાન્સ તમે જો લેતા હો તો એ ચાન્સને આપણે પ્રોબેબિલિટીના કન્સેપ્ટની અંદર લઈએ છીએ. Italian mathematician Galileo was the first person to attempt measure of probability. Remember this name, Galileo. Born was 1564 and died was 1642. He was Italian mathematician. So in the MCQ type question, otherwise very short question answer, then the main point is Italian mathematicians. The name was Galileo, the first person's attempt to measures of probability, and he was born on 1564.
was the first man to attempt the quantitative measures of probability while dealing with some problems related to the theory of dice in gambling. Galileo, using the probability related to the theory of dice in gambling. Dice means paso. All of you know the die in the number in the 6 side and the number shown in first side 1, then 2, then 3, then 4, then 5 and 6. The another statistician, Pascal and Fermat, this is very useful name. The French mathematicians Pascal and Fermat. B. Pascal was born on 1623 and died on 1662, and the Pierre de Fermat born was 1601 to 1665, and also this is Pascal and Fermat concept of systematic and scientific foundation of the probability, and also the Swiss mathematicians James Bernoulli was another who made the extensive study of the probability. Also the B. Pascal, P. Fermat, Anthony Comblade, James Bernoulli, D. Moriv, Thomas Bayes, Levi Miss and R.A. Fisher, A.M. Markov or Kolmogorov. Also the study of the probability and contribute to the development of the probability. So remember all these statisticians' name. We help the understood the probability. All the contribute some points or given the informations. The modern theory of probability was developed by the Russian mathematicians Chebyshev and the Kolmogorov. Both are developed a modern theory of the probability. So the concept of the probability was 500 years ago. Some events are certain. In the probability, they depend on the chance. So suppose we are assume, when you assume, it means it is called for the chance. Suppose this year winter will begin, and in the first week of October it will very cool in December. So it is assume only. Okay. Number 2, second assumption, suppose BSE, Bombay Stock Exchange, and Central Stock Exchange, it is called for NSE, National Stock Exchange, will cross the figure 30,000 and etc. It is predications, otherwise we are assume that for the probability. So probability we will occurring some things, the result of which is uncertain. We are not sure that these results is fixed outcomes. It may or may not happen. We are not saying certain things are happen or certain things are not happen. If we observe day-to-day events, we come to know that there are the 3 types of possibility.
In the first possibility, again I read the title, it is the first possibility. Some events are certain. Here my word is certain. I clear the word of this certain. આપણે એ જોવાનું છે કે સમ ઇવેન્ટ્સ ઓર હેપનિંગ્સ આર સર્ટેન. સર્ટેન એટલે કે ચોક્કસ, એમ જ થાય, ડઝન્ટ ડિફરન્ટ, એમાં કોઈ દિવસ કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. બરાબર? જોઈએ એક્ઝામ્પલ એટલે તમને પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જશે કે સમ ઇવેન્ટ્સ આર સર્ટેન ઓર હેપનિંગ્સ આર સર્ટેન. ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ. It is a fix. In the previous more than 20,000 years, the process will be continued. The sun rises in the east, and in the future, the process will be same. The sun rises in the east. Second, the sun sets in the west. The same sun set in the always west side. 1 plus 1 is equal to 2. It is a fix. Downward falling apple from the tree. I think all of you know these rules given by the Newton. Downward falling apple from the tree. Always downward. કોઈ પણ ટ્રી ઉપરથી કાંઈ પણ ફ્રૂટ છે એ પડશે તો ક્યાં પડશે? નીચે. Because this rule given by Newton, and this is rule for the gravity. Salt melting in the water. It is a fix. Salt melt in the water. તમે પાણીની અંદર 1 ચમચી મીઠું નાખો તો એ થોડાક સમયમાં ઓગળી જ જવાનું છે. એ સર્ટેન જ છે, ઓગળવાનું જ છે, ફિક્સ જ છે. C plus O2 is equal to CO2. All of you know, you were studying in the standard 7 or 8 in science. This function C plus O2 કરો એટલે તમને આન્સર CO2 મળે. ઇટ મીન્સ વોટર. આ ઇવેન્ટ્સ બધી કેવી છે? સર્ટેન ઇવેન્ટ્સ છે. વી આર નેવર ચેન્જ. આમાં આપણે જરા પણ ચેન્જ કરી શકતા નથી. દરેક જગ્યાએ આ ઇવેન્ટ સેમ રહેશે. તો ઇટ્સ કોલ ફોર સમ ઇવેન્ટ્સ આર સર્ટેન એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ ઓલવેઝ 1. કદાચ તમે આની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો એની પ્રોબેબિલિટીનો આન્સર ઓલવેઝ 1 જ આવશે. ફિક્સ છે આન્સર. આન્સર ઇઝ 1. આનો મતલબ સર્ટેન ઇવેન્ટ્સની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ પણ નથી, કારણ કે સર્ટેન જ છે અને એની પ્રોબેબિલિટી ઓલવેઝ કેટલી આવે છે? 1 જ આવે છે. ઓકે, નાવ વી ચેક સમ ઇવેન્ટ્સ આર ઇમ્પોસિબલ. સમ ઇવેન્ટ્સ અધરવાઇઝ સમ હેપનિંગ્સ આર ઇમ્પોસિબલ, જે પોસિબલ જ નથી. બરાબર? એક્ઝામ્પલ જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ વેસ્ટ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ? નો, નોટ. ધ સન રાઇઝિસ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન ધ વેસ્ટ. ઓકે, sorry, the sun rises in east and sun sets in the west. Okay, but the sun rises in west is not possible because sun rises in the east. Fix. Okay, the rising sun and moon at the same time, it's happened at 12 p.m. rising in sun and moon at the same time in the... No, it is not possible, because when the sun rising, sun, then moon is not showing in the sky. So the sun rising and moon is gone up. એકચ્યુઅલમાં આપણને સન અથવા તો મૂન બેમાંથી એક સમયે એક જ વસ્તુ, બરાબર છે, તમે સ્કાયની અંદર રાઇઝ થયેલી જોઈ શકો છો. બંને એકસાથે રાઇઝ થતું નથી. તમને ખ્યાલ જ હશે કે સન રાઇઝિંગ ઇન ધ અર્લી મોર્નિંગ 6 o'clock, the time will be changed in the depend on the situation, and the moon તમે જોઈ શકો છો rise in the every day in evening 6 o'clock. બરાબર?
સાંજના 6 સાડા 6 પછી મૂન રાઇઝ થવાની શરૂઆત થાય છે, જ્યારે સનરાઇઝ થવાની શરૂઆત થશે મોર્નિંગમાં 6 o'clockની આજુબાજુમાં. બરાબર. ડિપેન્ડ ઓન ધ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ પ્રમાણે સનનો ટાઈમ છે એ જુદો જુદો હોઈ શકે છે. ઇન ઇન્ડિયા પશ્ચિમ બંગાળમાં દાર્જિલિંગ બાજુ એક પ્લેસ છે, જસ્ટ યોર નોલેજ માટે, ટાઈગર હિલ. બરાબર. અહીંયા સનરાઇઝ થવાનો ટાઈમ અર્લી મોર્નિંગ 4:30 આજુબાજુમાં જોવા મળી શકે છે, કારણ કે એકચ્યુઅલમાં ત્યાંથી સનરાઇઝ થાય એ પ્લેસ ઉપર સૌથી પહેલાં દેખાય છે. બરાબર. ટાઈગર હિલ એક વખત એ નજારો પણ જોવા જેવો છે. કાંચનજંગા K2 જેને કહેવાય છે. બરાબર. એના ઉપર સનરાઇઝના સૌ પ્રથમ જે કિરણો પડે છે ઇટ ઇઝ ગોલ્ડન, એકદમ ગોલ્ડન કલર. બરાબર છે, એનો જોવા મળે છે. અને K2 કાંચનજંગા ટોટલી સ્નોથી, બરાબર, બરફ છવાયેલો હોય છે, એટલે એના ઉપર જ્યારે કિરણ પડે ત્યારે આખું ગોલ્ડન પ્રકારનો આખો માઉન્ટેન છે એ દેખાય છે. બરાબર. જેના માટે તમારે સવારના 3, સાડા 3 કે 4 વાગે અહીંયા પહોંચી જવું પડે. એ લાવો 15થી 20 મિનિટ જ માત્ર ગોલ્ડન જે એનો પ્રકાશ હોય છે સનનો એટલો સમય જોવા મળે છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ યોર નોલેજ કે એક વખત દાર્જિલિંગ જવા જેવું છે અને અહીંયા જઈને અર્લી મોર્નિંગ કાંચનજંગા કે ટાઈગર હિલ પર પહોંચી અને અહીંયાથી આપણે કાંચનજંગાનો જે વ્યૂ છે એ જોવા જેવો છે. ઓકે. દેન ધ અપવર્ડ જર્ની ઓફ ધ એપલ ફ્રોમ ધ ટ્રી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇમ્પોસિબલ હેપનિંગ છે કે કોઈ પણ એપલ છે એ ટ્રી પરથી પડે અને અપવર્ડ જર્ની કરે, ઉપર જાય. આવું પોસિબલ જ નથી, બિકોઝ ધ રૂલ ઓફ ધ ગ્રેવિટી. અને 2 + 2 = 5 આ પણ ઇમ્પોસિબલ ઇવેન્ટ છે. બરાબર. તો આ જે કાંઈ પણ ઇવેન્ટ્સ મેં ડિસ્કસ કરી બધી કેવી છે? ઇમ્પોસિબલ. સો ઇટ્સ પ્રોબેબિલિટી ઇઝ 0. આની પ્રોબેબિલિટી કેવી રહેશે? 0. બરાબર. તો આપણે આની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. જો આની પ્રોબેબિલિટી પણ ફાઇન્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બિકોઝ ધ સમ ઇવેન્ટ્સ આર સર્ટેન. એની પ્રોબેબિલિટી ફિક્સ જ રહે છે, 1 જ આવે છે. આની પ્રોબેબિલિટી પણ ફાઇન્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, બિકોઝ સમ ઇવેન્ટ્સ આર ઇમ્પોસિબલ અને એની પ્રોબેબિલિટી ઓલવેઝ 0 જ આવે છે. ઓકે. તો આપણે પ્રોબેબિલિટી કોની ફાઇન્ડ કરવાની રહે? તો કે આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરવાની રહે અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ. અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ એટલે કે આપણને ખબર નથી શું થશે. બરાબર. જ્યારે ખબર ન હોય તો એની આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ. અને અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ એટલે કે આપણને એની ખબર નથી, એટલે આપણે એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. સો ધીસ અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ છે એની આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પડે. અને આપણને જે કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછશે એ બધા અનસર્ટેન હેપનિંગ્સના જ હશે જેની આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એક્ઝામ્પલ ચેક કરી લઈએ. અ કાર્ડ ઇઝ ડ્રોન ફ્રોમ અ પેક ઓફ 52 કાર્ડ્સ. વેન યુ સિલેક્ટ 1 કાર્ડ આઉટ ઓફ 52 કાર્ડ્સ, તો ઇટ ઇઝ અ ફિક્સ કે એ કાર્ડ છે, બરાબર છે, એ કિંગ જ આવશે? નો. તમે ચોક્કસપણે કહી શકશો નહીં કે કાર્ડ છે એ શેનું આવશે. ઇટ ઇઝ અ નોટ શ્યોર કે ધીસ કાર્ડ ઇઝ અ ક્વીન, ધીસ કાર્ડ ઇઝ અ કિંગ, એન્ડ એસ્પેશિયલી યુ આર નોટ શોઈંગ કે ધીસ કાર્ડ ઇઝ અ ક્લબ ક્વીન. ચોક્કસપણે તમે ન કહી શકો કે કાર્ડ છે એ ક્લબ ક્વીનનું જ છે. યુ આર નોટ સેઇંગ. ઓકે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ. કારણ કે 52 કાર્ડમાંથી કોઈ પણ કાર્ડ, તમે જ્યારે કાર્ડ સિલેક્ટ કરો તો કોઈ પણ કાર્ડ આવવાના ચાન્સ રહે છે, કોઈ પણ કાર્ડ આવી શકે છે. એન્ડ અનબાયસ્ડ કોઈન ઇઝ ટોસ્ડ. જ્યારે તમે કોઈન ટોસ કરો, બરાબર, અનબાયસ્ડ એટલે કે પરફેક્ટ કોઈન હોવો જોઈએ. અનબાયસ્ડ કોઈન તમે જ્યારે ટોસ કરો છો તો ઇટ ઇઝ અ ફિક્સ કે હેડ જ આવશે? નો. વી આર નોટ સેઇંગ કે હેડ જ આવશે. આપણે એવું ચોક્કસપણે ન કહી શકીએ કે તમે કોઈન ટોસ કરો એટલે હેડ જ આવશે અને બીજી વાર કોઈન ટોસ કરો તો હવે ટેલ જ આવશે, કારણ કે એક વખત હેડનો ટર્ન આવી ગયો છે. નો. વી આર નોટ સેઇંગ અ પરફેક્ટલી because it is uncertain.
તમે જ્યારે કોઈન ટોસ કરશો ત્યારે એ ઇવેન્ટ કેવી છે? અનસર્ટેન છે. અનસર્ટેન ઇવેન્ટ્સનો મતલબ થાય કે વી આર નોટ સેઇંગ સ્પેસિફિક કે આ જ આન્સર આવશે, એવું જ્યારે ચોક્કસપણે તમે નથી કહી શકતા તો ઇટ ઇઝ કોલ ફોર અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ. સપોઝ થર્ડ એક્ઝામ્પલ, એક્સિડન્ટ ઓન અ નિર્મલા રોડ. Our college situated at Nirmala Road. So we are saying every week there are the 7 accidents in the Nirmala Road. No, we are not saying a perfect answer given to the accident on a Nirmala Road because it is a uncertain happenings. આપણે ચોક્કસપણે ન કહી શકીએ કે ભાઈ નિર્મલા રોડ ઉપર એક વીકમાં 7 એક્સિડન્ટ થશે. એવું ન થાય કે ભાઈ આ વીકમાં 5 જ એક્સિડન્ટ થયા તો 2 આપણે કરી નાખીએ કારણ કે 7 કીધા હતા. નો, we are not saying a perfect answer given to accident on a Nirmala road. એ ફિક્સ નથી, અનસર્ટેન છે. કોઈક વાર એક્સિડન્ટ થાય, કોઈક વાર ન પણ થાય, એવું બની શકે છે. એન્ડ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, એન અનબાયસ્ડ ડાઈ ઇઝ થ્રોન. ડાઈનો મતલબ થાય પાસો. અને તમને ખ્યાલ હશે, તમે લોકો પાસાથી રમેલા પણ હશો કે પાસા ઉપર, ડાઈ ઉપર ટોટલ 6 નંબર હોય, 6 સાઈડ હોય, 1 2 3 4 5 એન્ડ 6. વેન યુ થ્રો અ ડાઈ, તમે જ્યારે ડાઈ થ્રો કરશો ત્યારે 100% કહી શકશો કે 3 નંબર જ આવે? નો, વી આર નોટ સેઇંગ અ પરફેક્ટ આન્સર બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ અનસર્ટેન થિંગ્સ. હા, મહાભારતની અંદર તમને એક પાત્ર કદાચ યાદ આવતું હોવું જોઈએ કે જે ડાઈ થ્રો કરી અને પરફેક્ટ કહેતો કે ભાઈ આટલા જ નંબર આવશે, બરાબર. 2 ડાઈઝ એની હાથમાં હતા અને થ્રો કરીને એમ કે આટલા જ નંબર, અને એ પરફેક્ટ આવતા, બરાબર. પણ એ મહાભારતની અંદર આપણે સાંભળેલા એક પાત્રની વાત છે. અહીંયા આપણે 100% શ્યોર આન્સર આપી શકતા નથી. મહાભારતનું એ પાત્ર કોઈના માઇન્ડમાં યાદ આવતું હોય તો યાદ કરી જુઓ એ કોણ હતું. હું હમણાં આન્સર આપું છું, બરાબર. જસ્ટ યુ ચેક ઇટ, યોર આન્સર ઇઝ રાઇટ યા રોંગ. કે જે ડાઈસ થ્રો કરે અને પછી પરફેક્ટ એમ કે આટલા જ નંબર, એને જે જેટલા જોતા હોય, બરાબર, એટલા જ નંબર એ માંગે અને એ માંગેલા દાવ અથવા તો માંગેલા નંબર મળે, બરાબર. એવું બનતું હતું, એવું આપણે મહાભારતની અંદર જોયેલું છે. કોઈને યાદ આવી ગયું હોય નામ તો હું નામ બોલું છું, તમે જસ્ટ ચેક કરી જો તમારું નોલેજ પરફેક્ટ છે કે નથી. જો ન હોય તો એને અપડેટ કરી લ્યો. હી વોઝ શકુની મામા, એવું એનું નેમ તમે સાંભળેલું હશે, બરાબર. કે શકુની મામાના નામથી એને મહાભારતની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ એ જેટલા દાવ માંગે એટલા જ એની અંદર પડતા હતા. એમ કહે કે 5, તો એ પછી તમે પાસા પડ્યા પછી જુઓ તો એ 5 જ આવતા હતા, બરાબર. એ મહાભારતની અંદર આપણે જોયેલું છે, બરાબર. એના માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે એ જેટલા કે એટલા જ એની અંદર નંબર્સ આવતા હતા, બરાબર. પણ ઇટ નોટ હેપનિંગ ઇન પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન. આપણે એવી ટ્રાય કરીએ તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, અને થાય પણ નહીં. હા, કદાચ ક્યારેક 1-2 વખત એમનેમ થઈ જાય તો આપણે એને કહી ન શકીએ કે ભાઈ દર વખતે મારાથી થાય છે. ઇટ ઇઝ અનસર્ટેન હેપનિંગ્સ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. ઇન ધીસ ચેપ્ટર વી આર ઓલ્સો સ્ટડી અબાઉટ ધ ટર્મિનોલોજી. Before giving the definition and theorems of probability, આપણે પહેલાં એની ટર્મિનોલોજી જોવી પડશે. વી શેલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ સમ ટર્મિનોલોજી, કે ટર્મનો યુઝ અહીંયા શું થાય છે, એ ટર્મિનોલોજીનો મતલબ શું થાય છે. કારણ કે વિધાઉટ ટર્મિનોલોજી તમે પરફેક્ટ આન્સર આપી શકશો નહીં, બરાબર. તો એ આપણે ટર્મિનોલોજી પહેલાં સ્ટડી કરી લઈએ કે ટર્મિનોલોજીનો મતલબ શું થાય છે. ધ ફર્સ્ટ ટર્મિનોલોજી ઇઝ અ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કોને કહેવાય? ફર્સ્ટ વર્ડ છે રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. An experiment which can result into the more than one possible outcomes is called a random experiment. એનો મતલબ કે જ્યારે તમે કોઈ પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરો છો, બરાબર, તો એનું જે રિઝલ્ટ આઉટકમ્સ આપને મળે છે એ મોર ધેન વન પોસિબલ હોવું જોઈએ. એક કરતાં વધારે એના પોસિબલ રિઝલ્ટ્સ મળતા હોવા જોઈએ. એક જ રિઝલ્ટ આવે એવું ન હોવું જોઈએ,
બરાબર. તો એ મોર ધેન વન રિઝલ્ટ હોવા જોઈએ. બરાબર. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર અ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. વી કેન નોટ પ્રિડિક્ટ એક્ઝેક્ટલી which outcomes will occur even though we have the information about the all possible outcomes. It is called for random experiment. તમે એવું પણ કહી શકો છો કે વી કેન નોટ પ્રિડિક્ટ કે ભાઈ પરફેક્ટ આન્સર આ જ મળશે. વી કેન નોટ પ્રિડિક્ટ એટલે આપણે આન્સર વિશે કહી શકીએ કે ભાઈ આનો આન્સર આ જ આવશે, એવું આપણે પ્રિડિક્ટ ન કરી શકતા હોય. જે કાંઈ પણ રિઝલ્ટ્સ ટોટલ છે, મોર દેન વન રિઝલ્ટ્સ, એ મોર દેન વન રિઝલ્ટ્સમાંથી કયું રિઝલ્ટ્સ આવશે વી આર નોટ પ્રિડિકેટ, એટલે કે આપણે પરફેક્ટ પ્રિડિક્ટ ન કરી શકતા હોવા જોઈએ. બીજા નંબરમાં વી હેવ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ પોસિબલ આઉટકમ્સ, એટલે કે આપણને પહેલેથી પોસિબલ આઉટકમ્સ એટલે કે જે રિઝલ્ટ્સ મળવાના છે એનું આપણને પહેલેથી આઈડિયા છે જ કે આટલામાંથી જ કોઈક રિઝલ્ટ આપણને મળવાનું છે. બરાબર. તો એ આપણને ખબર છે કે ટોટલ રિઝલ્ટ્સ આટલા છે અને એમાંથી જ કોઈક એક રિઝલ્ટ મળવાનું છે. બરાબર. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. હું તમને 3-4 એક્ઝામ્પલ આપું છું રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટના, જેના થ્રુ તમે ડિસાઇડ કરી શકશો કે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. જો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું, ટોસિંગ એન અનબાયસ્ડ કોઈન. તમે કોઈન ટોસ કરો, તો કોઈન ટોસ કરો, બરાબર, તો એના ટોટલ આઉટકમ્સ તમને પહેલાંથી ખબર છે તો કે યસ, હેડ અને ટેલ બેમાંથી એક આન્સર આવશે. મોર દેન વન આન્સર છે એ ખબર છે કે હેડ અથવા તો ટેલ બેમાંથી કોઈ પણ એક આન્સર આવશે. બીજી વસ્તુ, કોઈન છે એ એક્સપેરિમેન્ટ તમે રિપીટ કરી શકો છો. યસ, તો કે કોઈનને જેટલી વાર તમારે થ્રો કરવો એટલી વાર તમે થ્રો કરી શકશો, જેટલી વાર તમારે એને ટોસ કરવો એટલી વાર તમે એને ટોસ કરી શકો છો. નંબર 3, તમે પ્રિડિક્ટ કરી શકો છો કે તમે કોઈન ટોસ કરો એ પહેલાં કહી શકો છો કે આ વખતે હું કોઈન ટોસ કરું એટલે હેડ જ આવશે, 100% હેડ. નો, વી આર નોટ પ્રિડિક્ટ 100% શ્યોર કે હેડ જ આવશે. બરાબર. અઝમ્પશન કરી શકાય પણ પરફેક્ટ ન કહી શકાય કે આ જ આન્સર આપણને મળશે. બરાબર. અને જ્યારે તમે રિઝલ્ટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, બરાબર છે, એ રિઝલ્ટ જે તમે પ્રિડિક્ટ કરેલા હતા રિઝલ્ટ્સ એમાંથી જ એક આવે છે. તો આ જે એક્સપેરિમેન્ટ તમે કરો છો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. તમે જે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું એને રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ એટલા માટે કહી શકાણું કારણ કે એની અંદર ટોટલ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવા જોઈએ. કયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવા જોઈએ? તો હું એક વખત એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ રિપીટ કરું છું. જસ્ટ યુ નોટ ડાઉન, તમે ધ્યાનથી એને લખી લ્યો અથવા તો સમજી લ્યો. અ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કેન બી રિપીટેડ અંડર ધ સિમિલર કન્ડિશન. રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કેને કહી શકાય? તો કે રિપીટેડ હોવું જોઈએ. રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કેન બી રિપીટેડ અંડર ધ સિમિલર કન્ડિશન, એટલે કે સિમિલર કન્ડિશનમાં એ એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ કરી શકાતું હોવું જોઈએ. તો કોઈનને તમે ટોસ વારંવાર કરી શકો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ધ ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. નાઉ ધ સેકન્ડ, all possible outcomes of a random experiment can be described beforehand. એટલે કે તમે પ્રયત્ન કરો એ પહેલાં તમને બધા રિઝલ્ટ્સની ખબર હોવી જોઈએ. ઓલ પોસિબલ આઉટકમ્સ, જેટલા પણ પોસિબલ આઉટકમ્સ છે એ બધા તમને ખબર હોવી જોઈએ. જેમ કે કોઈન ટોસ કરું તો મને ખબર છે કે 2 રિઝલ્ટ મળશે, હેડ એન્ડ ટેલ. એન્ડ ધ થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇઝ defined outcomes take place at the end of the experiment. આનો મતલબ કે જે આઉટકમ્સ તમે ડિફાઇન કર્યા છે એમાંથી જ એક રિઝલ્ટ તમને મળવું જોઈએ. તો સ્વાભાવિક વાત છે કે તમે કોઈન ટોસ કરો તો જે રિઝલ્ટ આપણે વાત કરી હેડ અને ટેલ છે 2, એમાંથી જ એકાદું રિઝલ્ટ આપણને મળશે. એન્ડ લાસ્ટ વન, ઇટ કેન નોટ બી પ્રિડિકેટ એક્ઝેક્ટલી કે વિચ આઉટકમ અધરવાઇઝ વિચ રિઝલ્ટ ઇટ કમ્સ. આપણે પરફેક્ટ પ્રિડિક્ટ ન કરી શકતા હોવા જોઈએ કે કયું રિઝલ્ટ મળશે. બરાબર. પોસિબલ આઉટકમ્સ છે એમાંથી કયું રિઝલ્ટ આવશે 100% આપણે કહી શકતા હોવા જોઈએ નહીં. તો જ એને રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કહેવાય.
બરાબર. અધરવાઇઝ એને રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ કહી શકાય નહીં. ઓકે, સો ધીસ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટના છે, જેને આપણે વિથ પ્રેક્ટિકલ સમજા. એક કોઈનનું એક્ઝામ્પલ લઈને હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈને ટ્રાય કરી જોઈએ કે થ્રોઈંગ અ બેલેન્સ્ડ ડાઇસ. તમે ડાઇસ થ્રો કરો, બરાબર, તો તમને ખબર છે આપણે 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોતા જઈએ તો કે ડાઇસને તમે રિપીટેડ કરી શકો છો થ્રો કરવાનું, તો કે યસ, ગમે એટલી વાર થ્રો કરવું હોય આપણે કરી શકીએ છીએ. એટલે ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ થઈ ગયું. સેકન્ડ, પોસિબલ આઉટકમ્સ આપણને ખબર છે, તો કે યસ, પોસિબલ આઉટકમ્સ ડાઇઝના કેટલા થાય, તો કે 1 2 3 4 5 એન્ડ 6, ટોટલ 6 રિઝલ્ટ્સ આપને મળશે. થર્ડ, તો કે એ જે કંઈ પણ તમે ડાઇઝ થ્રો કર્યા પછી રિઝલ્ટ તમને 1 થી 6માંથી જ મળશે, તો કે યસ, રિઝલ્ટ 1 થી 6માંથી જ આવવાનું છે, એની બહારથી આવવાનું નથી. એન્ડ નંબર 4, ઇટ કેન નોટ બી પ્રિડિકેટ એક્ઝેક્ટલી કે શું રિઝલ્ટ આવશે. આપણે ચોક્કસપણે ન કહી શકીએ કે ડાઇઝ ઉપર 3 નંબર જ આવશે. તો આ 4 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પરફેક્ટ આની અંદર મેચ થાય છે. ઓકે, ડિફરન્ટ એક્ઝામ્પલ ઘણા બધા હું આપી શકું એમ છું, બરાબર. તમે કોઈ પણ એક કાર્ડ સિલેક્ટ કરી શકો છો આઉટ ઓફ 52 કાર્ડ્સમાંથી, બરાબર. પછી એન એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ વિનિંગ હોર્સ રેસ કોર્સ આપણે નામ સાંભળ્યું જ હશે, બરાબર. અહીંયા પહેલાં હોર્સ રેસ થતી હતી, તો વી આર એન એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ વિનિંગ ઓફ હોર્સ, કે કયો હોર્સ છે એ વિન થશે એવું આપણે કહી શકતા નથી. પછી ટોસિંગ 3 કોઇન્સ 4 કોઇન્સ, બરાબર. ટોસિંગ 2 ડાઇઝ 3 ડાઇઝ, એ પણ એક્ઝામ્પલ તમે લઈ શકો. હિટિંગ અ ગિવન ટાર્ગેટ, બરાબર, કોઈ પણ ટાર્ગેટને તમારે હિટ કરવો હોય તો એ પણ તમે લઈ શકો છો. પછી ચૂઝ અ ફ્લાવર આઉટ ઓફ ધ બકેટ, રેડ કલર ઓર યલો કલરના જે ફ્લાવર હોય એમાંથી તમે સિલેક્શન કરો છો. તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ તમે લઈ શકો છો રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટના. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ક્લિયર અબાઉટ ધ ફર્સ્ટ ટર્મિનોલોજી, રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટ. Now the second one is a sample space. Sample space means possible જે આઉટકમ્સ હોય રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટના. ઓકે, possible outcomes of a random experiment, it is called for a sample space, and it's denoted by the symbol is capital U. Some writing the symbol is capital S also, or some write the symbol similarly for this type also. So these all are the symbol of sample space. Again I'll clear the concept of sample space. Sample space means all possible outcomes of a random experiment. એટલે કે રેન્ડમ એક્સપેરિમેન્ટના જે ટોટલ પોસિબલ આઉટકમ્સ હોય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર સેમ્પલ સ્પેસ. લાઈક ધેટ કોઈન ટોસ કરો તો એના સેમ્પલ સ્પેસ આ રીતે લખાય, હેડ એન્ડ ટેલ. કોઈન ટોસ કરો તો ઇન ધ કર્લી બ્રેકેટ વી રાઇટ ધ સેમ્પલ સ્પેસ, મીન્સ ટોટલ પોસિબલ આઉટકમ્સ. કોઈન ટોસ કરો તો એના 2 જ પોસિબલ આઉટકમ્સ થાય, હેડ એન્ડ ટેલ, એન્ડ વી રાઇટ ઇન ધ કર્લી બ્રેકેટ, બરાબર. એન્ડ ધ સિમ્બોલ ઇઝ યુ. આપણે જનરલી આ યુ સિમ્બોલ છે, બરાબર છે, કેપિટલ યુ, એ જ યુઝ કરશું. બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. સપોઝ તમે ડાઈ થ્રો કરો છો તો સેમ્પલ સ્પેસ આવશે 1 2 3 4 5 એન્ડ 6. તો તમારા ટોટલ રિઝલ્ટ્સ તમને મળશે 1 2 3 4 5 એન્ડ 6. આ 6 રિઝલ્ટ્સ તમને મળશે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર a sample space, and it is denoted by, again I write, it is denoted by capital U, otherwise capital S. Okay, but we are using this symbol. Sample space માટે આપણે યુઝ કરશું કેપિટલ U. આ સિમ્બોલ આપણે યુઝ કરશું.
Next one, it is called for finite sample space. Third terminology, finite sample space. There are the two types of sample space. One, it is called for the finite sample space, and another called for infinite sample space. So third number is finite sample space and fourth number is infinite sample space. પહેલા આપણે finite sample space નો meaning જોઈ લઈએ. Finite sample space means a sample space which has a finite number of elements is called the finite sample space. આનો મતલબ એવો થાય કે જે સેમ્પલ સ્પેસ છે એને તમે ફાઇનાઇટ, ઇટ મીન્સ એને તમે નંબરમાં એક્સપ્લેન કરી શકો છો. તમે એને નંબરમાં એક્સપ્લેન કરી શકતા હો, નંબરમાં એને દર્શાવી શકતા હો, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. સેમ્પલ સ્પેસમાંથી જ્યારે તમે એને નંબરમાં એક્સપ્લેન કરી શકો છો, એક્ઝેક્ટ તમે બતાવી શકો છો કે હાઉ મચ એલિમેન્ટ્સ, એના કેટલા નંબર છે, બરાબર. જો તમે એને એલિમેન્ટ્સના નંબરમાં એક્સપ્લેન કરી શકો છો તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈન ટોસ કરો છો તો કોઈનના સેમ્પલ સ્પેસ થાય 2 હેડ અને ટેલ. ઇટ મીન્સ આપણે એને અંદર બતાવી શકીએ છીએ કે 2 એલિમેન્ટ્સ છે. નંબર ઓફ ઇટ્સ એલિમેન્ટ્સ ઇઝ 2. ત્યાંના 2 એલિમેન્ટ્સ છે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. બીજું એક્ઝામ્પલ લ્યો, તમે કોઈન ટોસ કરો છો તો 2 રિઝલ્ટ મળે છે. ડાઈ થ્રો કરો તો તમને રિઝલ્ટ્સ કેટલા મળશે? તો કે 6 રિઝલ્ટ્સ મળશે. જ્યારે તમને 6 રિઝલ્ટ્સ મળે છે એટલે કે એના એલિમેન્ટ 6 છે તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. આને શું કહેવાય? ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ, બરાબર. તો જે કાંઈ પણ તમે સિમ્બોલમાં બતાવો છો, કાઉન્ટ કરી શકો છો, તો કાઉન્ટ કરી શકતા હોય તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. અને સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે એના પછીનું ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. ઇટ મીન્સ if the number of sample space is infinite. Infinite means we are not count the number. It is called a infinite sample space. તમે એને કાઉન્ટ કરી શકો એમ ન હો તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસની વાત કરીએ તો એની અંદર નંબર આવશે. સપોઝ સ્ટાર ઇન ધ સ્કાય, તો સ્ટાર ઇન ધ સ્કાયને તમે ઇઝીલી કાઉન્ટ કરી શકો નહીં, ઇઝીલી નહીં, કાઉન્ટ જ ન કરી શકીએ આપણે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. નેક્સ્ટ, કોઈન ટોસ્ટ યુનિટ હેડ એપિયર્સ. જ્યાં સુધી હેડ આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ટોસ કર્યા જ રાખીએ તો એ પણ ઇનફાઇનાઇટ છે, કારણ કે ક્યારેક ને ક્યારેક તો એમાં ટેલ આવે એટલે પાછું તમારે પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરવું પડે. તો ઇનફાઇનાઇટ, એનો પણ ક્યાંય અંત આવતો નથી. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ કોઈન ઇઝ ટોસ્ડ અન યુનિટ હેડ એપિયર્સ. હેડ આવે ત્યાં સુધી તમે ટોસ કરો તો પહેલી જ વારમાં હેડ આવી જાય, પછી પહેલી વારમાં ન આવે ને બીજી વારમાં હેડ આવે તો TH એવો આન્સર આવે. ધારો કે પહેલી વારમાં ટી આવે, બીજી વારમાં ટી આવે, ત્રીજી વારમાં હેડ આવે તો એનો આન્સર આવે TTH, ધેન TTTH, ધેન TTTTH, ધેન ડોટ ડોટ ડોટ. ઇનફાઇનાઇટ, કારણ કે આ આન્સર ક્યાં સ્ટોપ થશે આપણને ખબર નથી, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ. મેં જે એક્ઝામ્પલ લખ્યું છે એ કોઈન છે, એને તમે ટોસ કરો છો, જ્યાં સુધી તમારે હેડ ન મળે ત્યાં સુધી તમે એને ટોસ કરો છો. તો કોઈક વાર એવું જ બને કે ટી ટેલ આવ્યા જ રાખે, તો હેડ ન આવે ત્યાં સુધી તમારે થ્રો કરવો પડે, ટોસ કરવો પડે. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ઇનફાઇનાઇટ સેમ્પલ સ્પેસ, બરાબર. ક્લિયર?
અહીં આપણે અટકશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળની ટર્મિનોલોજી છે એ આપણે ક્લિયર કરશું.